أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
رجعنا يا الله وندمنا يا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك من أرسله الله رحمة للعالمين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia ini untuk sama-sama kita menyambung kembali dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, kita masih pada juz yang pertama dan kita telah sampai pada muka surat yang 312 ya, dalam membicarakan tentang darah nifas. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pelajaran kita pada pelajaran terakhir, kita telah pun selesai membicarakan daripada perihal haid ataupun darah haid yang datang bulanan pada kaum wanita. Dan kita telah membicarakan tentang perkara-perkara yang dilarang kepada wanita yang dalam haid. Dia tak boleh melalui dalam masjid, ya. Melalui kalau dia bimbang takut darah haidnya jatuh, kotorkan masjid. Tapi kalau dia tak bimbang, maka dia boleh lalu, tapi lalu sekadar lalu saja, menyeberang masjid. Tidaklah dia boleh duduk dalam masjid, tak boleh. Dan begitulah dia tak boleh sujud tilawah, tak boleh sujud syukur, tak boleh buat solat fardu, tak boleh buat solat sunat, tak boleh tawaf fardu, tak boleh tawaf sunat, dan tak boleh dia duduk dalam masjid. Dan begitulah dia tak boleh puasa yang wajib, yang sunat, dan tak boleh baca Quran, memegang Quran, angkat Quran, menulis Quran, semua tu tak boleh. Dan tak bolehlah dia bercampur suami isteri dia, melainkan di antara tutupkan di antara pusat dan lutut, itu saja yang dibenarkan. Lebih pada pusat dan lutut maka diharuskan, tapi antara pusat dan lutut itu dilarang. Itulah pada pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang kuat. Dan demikian juga dia telah kita katakan tak boleh diceraikan oleh suaminya dalam masa isteri itu dalam haid. Kalau diceraikan juga, maka dia hukumnya haram, tapi talaknya tu jatuh. Dan demikianlah kita telah mengatakan bahawa dengan datangnya haid, itulah tandanya dia seorang wanita yang sudah baligh, dan wajiblah dia mandi setelah dia daripada haidnya berhenti. Dan demikianlah dia juga masa iddah untuk orang perempuan yang dicerai suami dia, dikiralah masa iddah dia dengan uzurnya dan juga dengan sucinya. Itu nanti kita bab cerai wa talak akan kita lebih mendalami. Dan demikianlah kita telah mengatakan itu sebagai tanda istibrak. Istibrak itu maknanya kekosongan rahim, tidak ada dia mengandung. Itu kalau sekiranya dengan datang haid, maknanya dia bukan mengandung. Dan demikian jugalah kita dah mengatakan dengan datang haidnya itu, maka menunjukkan dia tidak ada kandungan dalam perut dia atau rahim dia. Dan diterima pengakuan dia kalau dia kata aku tidak mengandung, kalau dia memang datang haid. Dan tidak wajiblah solat pada masa dia keluar darah haid. Tak wajib solat dan tak wajib qada. Manakala kalau puasa, tak boleh puasa, tapi wajib diqadakan dia. Dan begitulah dia masalah tawaf wida', dia tak boleh tawaf wida', melainkan kalau dia sudah bersih dalam tempoh sebelum dia keluar daripada Mekah, iaitu 82 km sebelum sampai had 82 km. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi itu secara ringkas yang telah kita sebutkan dalam masalah larangan wanita dalam haid dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengannya. Nah, pada petang ini pula kita masuk membicarakan tentang darah nifas. Jadi darah yang keluar pada wanita ada 3 macam. Darah haid, darah nifas, dan juga darah istihadah. Istihadah kita belum sentuh lagi. Jadi darah nifas, apa tu definisi darah nifas? Iaitu an-nifas lughatan al-wiladah, wa syar'an huwa damul kharij aqiba al-wiladah. Artinya, menurut bahasa, darah nifas itu diambil dari kata nafas. Nafas tu yang berarti jiwa, nyawa, ya. Kerana keluarnya darah mengiringi nafasnya setelah melahirkan. Jadi setelah dia lahirkan, keluarnya baby itu bernafas, ya. Jadi dengan itu anak yang dilahirkan itu
diiringi dengan darah. Itulah darah nifas. Menurut syarak, darah nifas ialah darah yang keluar setelah rahim perempuan tu kosong dari kehamilannya, iaitu setelah keluarlah melahirkan baby yang dalam kandungan dia. Itulah darah yang keluar mengiringi baby yang dilahirkan, itulah namanya darah nifas. Adapun darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi disebut sebagai talq. Talq itu maknanya seketul darah. Nah, itu talq. Dan darah yang keluar di antara kelahiran dua anak yang kembar itu namakan fasad. Fasad itu maknanya rosak. Darahnya rosak. Andai kata kalau seorang wanita dia melahirkan anak sekaligus keluarlah darah itu, dan darah itu waktu anak itu keluar itu namanya talq. Talq itu maknanya satu, kita katakan spontan keluarnya sekaligus. Itu dalam bahasa Arabnya talq, iaitu spontan keluarnya sekaligus. Tapi lepas tu menyusuli darahnya, itulah darah nifas. Tapi kalau dia perempuan tu ada dua baby mengandung, ya, anak kembar. Lepas anak pertama keluar, maka keluar darah. Tapi anak kedua belum keluar. Dan kemudian keluar pula anak kedua. Jadi darah antara anak pertama keluar dengan anak yang kedua, itu namanya darah fasad. Fasad tu apa? Rosak. Maknanya tak dikira sebagai istihadah, tapi dikira sebagai darah rosak. Tak dikira sebagai darahnya nifas, tapi dikira sebagai darah rosak. Tapi itu jaranglah berlaku. Mungkin berlaku juga, ya. Tapi masanya sangat dekat sehingga kita pun kadang-kadang tak dapat bezakan. Maupun darah talaq maupun darah fasad, dia terlalu dekat dengan masanya lahir anak itu dan kita pun tak dapat bezakan, ya. Syarat-syarat darah nifas. Jadi apakah dia syarat-syarat darah nifas? Ada 4 syaratnya. Yang pertama, darah tersebut keluar setelah selesainya melahirkan dan kosongnya rahim daripada janin. Maknanya dah bersihlah rahim dia, dah tak ada lagi baby kat dalam rahim dia, itulah keluar, dah keluar. Jadi itu darah yang keluar, yang di mana darah tu keluar setelah selesai baby semua keluar. Kalau ada 2 baby, kita dah sebutkan tadi, antara 2 baby tu namanya darah fasad, darah rosak. Tapi dah keluar semua baby dia, barulah dia keluar darah. Itu darahnya darah nifas. Itu syarat pertama. Maknanya rahim dia sudah tak ada lagi baby dia. Dan syarat kedua, darah tersebut keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat melahirkan. Jadi kalau sekiranya dia melahirkan anak, darah tersebut keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat melahirkan. Saat melahirkan tak keluar darah, umpamanya, ya. Dan sebelum sampai 15 hari, umpama dia lahirkan anak 1 hari bulan Disember, sebelum sampai 15 Disember keluarlah darah. Itu darah nifas. Yes, jadi maknanya darah nifas dia keluar setelah kita lahirkan anak, tapi masa kita lahirkan sampai 15 hari, itulah lingkungan masa keluarnya darah nifas. Jadi kalau lebih, itu bukan darah nifas, itu akan kita bicarakan. Yang ketiga, jika keluar darah, kemudian terputus dan keluar lagi, maka masa terputusnya tersebut disyaratkan tidak lebih dari 15 hari. Dan jika lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua dinamakan darah haid. Kita dah belajar dalam bab haid. Sekurang-kurangnya orang yang suci daripada haid, sekurang-kurangnya 15 hari. Kita dah sebut dalam pelajaran lepas, ya. Orang perempuan yang haid, sebanyak-banyak masa dia haid 15 hari. Dan sekurang-kurang minimum dia suci ialah 15 hari. Jadi 15 maknanya sebulan lah. Sebab cycle dia setiap bulan keluar darah haid. Jadi kalau sekiranya keluar darah itu kemudian terputus, dia keluar darah, misal kata keluar darahnya tu pada hari 1 hari bulan dia lahirkan anak, kemudian keluar darah, kemudian 5 hari bulan terputus darahnya. Jadi kita tengok sejauh manakah dia punya tempoh terputus. Mana tak datang darah lagi, ustaz, macam mana ni? Kalaulah sekiranya terputusnya itu lebih pada 15 hari, jadi 20 hari bulan, 5 hari bulan dia dah stop dia punya darah nifas.
20 hari bulan. 20 hari bulan dah 15 hari. Datang darah, maka itu darah haid. Darah haid. Sebab kita dah kata, wanita paling minimum suci dia ialah 15 hari. Itu dia. Maka darah yang kedua itu darah haid. Masa keluarnya darah tersebut tidak lebih dari 60 hari. Itu daripada semaksimumnya darah nifas 60 hari maksimum. Kalau darah haid maksimum 15 hari. Kalau darah nifas maksimum, orang perempuan yang lahirkan anak, dah sebulan kau ni darah tak berhenti lagi. Main masih kira darah nifas. Dah masuk 2 bulan dah. 2 bulan tu maksimum lah. Maknanya 2 bulan tu dah kira 60 hari. Dah lepas pada 60 hari, itu dah tak kira lagi darah nifas, ya. Jadi kalau perempuan dalam darah nifas, dia tak boleh salat, dia tak boleh puasa, ya. Dan dia tak boleh dicampuri oleh suami dia. Dia sama lah macam hukum perempuan haid. Sama juga, ya. Cuma ada beberapa perbezaan yang akan kita sentuh sebentar nanti. Jadi itulah dia 4 syarat darah yang keluar daripada wanita yang dinamakan dia darah nifas. Darah tu keluar menyusuli daripada lahirkan anak. Kemudian darah tersebut sebelum dia tu berlalu 15 hari. Dari hari lahir sampailah darah tak keluar-keluar. Sampai 15 hari baru keluar darah. Ini dah sampai 15 hari. Jadi kalau begitu, darah yang kedua ni darah haid. Bukan darah nifas. Tapi kalau sebelum 15 hari, dia dah lahirkan anak 1 hari bulan, tak keluar darah. 10 hari bulan, keluar darah. Itu masih lagi nama darah nifas, kerana dalam lingkungan 15 hari. Ya. Ya, masa keluarnya darah nifas. Bilakah masa keluar darah nifas? Masa keluarnya darah nifas terbagi pada 3. Sebagai berikut. Pertama, waktu paling sedikit. Minimum waktu yang dia keluar darah nifas ialah sesaat, sedetik, seminit. Dia keluar baby, kemudian disusuli dengan darah, dah kemudian stop. Tak keluar-keluar lagi darah. Tak ada nifas ke engkau ni? Yalah, apa nak buat? Memang dia masa dia tu dia tak keluar darah, jadi apa nak buat? Itu paling minimum. Paling minimum darah nifas ialah sesaat, sedetik. Itu dia punya masa minimum. Dan yang kedua di muka surat 313, masanya normal kebiasaan wanita yang melahirkan anak ialah 40 hari. Itu 40 hari biasalah. Macam juga haid. Haid itu biasanya 6-7 hari. Tapi kalau nifas, dia biasanya keluar tu darahnya masih mengalir keluar, biasa sampai 40 hari. Itu dia punya biasa. Dan yang ketiga, waktu paling banyak dari keluarnya darah nifas ialah 60 hari. Itu maknanya paling maksimum lah. Kalau keluar lagi darah selepas 60 hari, apakah dia punya hukum dia? Itu disebutkan oleh tuan pengarang kita. Nombor 3A, jika terpisah antara darah pada 60 hari dengan 61 hari, meskipun hanya 1 minit, maka darah yang keluar berikutnya ialah darah haid. Itu dia. Darah dia keluar sampailah 60 hari. Dalam 60 hari, dia stop sekejap. Maknanya 60 hari tu maksimum lah darah nifas. Lepas 60 hari, dia stop sekejap. Stop tu tak lama. Mungkin 1 minit, mungkin 10 minit, mungkin 1 jam. Kemudian datang lagi darah. Itu darah yang kedua, darah haid. Darah haid. Uzur lah, darah uzur. B, jika tidak terpisah antara 60 hari dengan 61 hari, maka darah yang keluar berikutnya ialah darah istihadah. Istihadah tu darah penyakit lah. Dia sudah nifas, darahnya keluar sampai 60 hari. 60 hari pun tak stop juga. 61 hari. Ustaz ni saya dah lebih pada 60 hari ni. Ni dah masuk 61. Okey, kalau begitu tak ada terputus engkau punya darah tu, maka yang keluar lagi selepas 60 hari itu darah penyakit yang dinamakan darah istihadah. Istihadah ni dia hukum dia tak sama dengan hukum haid. Hukum haid dia tak boleh salat, tak boleh puasa, ya, tak boleh dicampuri suami. Tapi kalau istihadah, dia seperti wanita bersih. Cuma dia kena jagalah darah tu mengalir.
Tapi dia sama macam wanita bersih. Dia boleh solat, dia boleh puasa, dia boleh baca Quran sebab dia bukan uzur. Itu istihadah. Itu kita akan sampai pada babnya insya-Allah. Maka begitulah dia tuan-tuan mengenai darah nifas. Dia yang telah kita jelaskan tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam syair dia. Faedah. Masa paling banyak keluarnya darah nifas adalah 60 hari. Itu masa paling banyaklah, maksimum dia. Soalan. Bilakah mulai dihitung 60 hari tersebut? Apakah dari waktu lahirkan anak atau dari waktu mula keluarnya darah? Ni nak kira ni. Ustaz, saya ni dah lahirkan anak 1 hari bulan. Tapi darahnya keluarnya pada 5 hari bulan. 1 hari bulan tak keluar darah? Tak keluar darah. Ini tak mustahil berlaku. Jadi sekarang kita nak kira 60 hari tu dari hari lahir anak tu 1 hari bulan ataupun dari mula keluarnya darah nifas iaitu 5 hari bulan. Mana satu kita nak start kiraan 60 hari? Jawabnya, terdapat perbezaan antara para alim ulama sebagai berikut. Di muka surat sebelah 314. Maka berkata tuan pengarang kita, dikiranya mila wiladah adadan wa hukman. Dikiranya daripada masa melahirkan anak itu. Baik dalam masalah jumlah hari 60 hari ataupun hukum yang berlaku. Jadi makna di sini ini satu pendapat. Dimula kira daripada lahirnya anak. Anak tu beranak 1 hari bulan, kita kira 60 hari tu pada 1 hari bulan. Walaupun tak keluar lagi darah. Darah Ustaz keluarnya 5 hari bulan. Tak apa. Kita kira pada 1 hari bulan kau lahirkan anak. Sampailah 60 hari. Dan dia tertakluk kepada jumlahnya 60 hari pada lahir anak. Dan dia tertakluk kepada hukum. Apa hukumnya? Perempuan nifas tak boleh baca Quran, tak boleh salat, tak boleh berpuasa. Semualah perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang kepada wanita yang dalam nifas. Larangan wanita dalam nifas sama jangan seperti wanita haid, sama. Dia tak boleh dipersetubuhi oleh suami, tak boleh baca Quran, itu semua sama. Itu pendapat pertama. Dimula kira daripada lahir anak. Itulah biasa yang kita buat pun. Tapi pendapat kedua mengatakan min khurujid dam adadan wa hukman. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar, mula kiranya daripada keluar darah. Daripada segi jumlahnya dan juga dari segi hukumnya. Macam mana tu? Dia lahirkan anak 1 hari bulan. Tapi keluar darah dia, darah nifas 5 hari bulan. Lambat 5 hari. Apa nak buat macam tu dia. Jadi kita mula kira daripada 5 hari bulan. Macam tu. 5 hari bulan, 60 hari pada maksimum. Jadi kalau 60 hari, masuk bulan yang ketiga, 5 hari bulan, dah habislah cukup 60 hari. Daripada segi jumlahnya, dan juga daripada segi hukum. Jadi hukum, wanita istihadah tak boleh baca Quran, tak boleh salat, tak boleh puasa sebagainya. Dia bermula daripada keluarnya darah darah nifas. Itu dia punya pendapat yang kedua. Habis Ustaz, mana satu kita nak pakai ni? Dua-dua ni ada pendapat ulama juga. Ya, dua-dua ni pendapat ulama. Pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau dalam dua-dua perkara ni, kalau kita nak pilih salah satunya, maka harus tak ada menjadi salah. Kenapa? Kerana dua-dua itu adalah pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada yang nak mula kiranya tu daripada hari lahir anak, boleh. Atau nak mula kiranya daripada hari keluarnya darah nifas pun boleh. Jadi kalau dikira daripada mula keluar darah nifas, maka dia punya nifas tu berpanjangan lah. Jadi sampai ke 65 hari. Sebab 5 hari pertama dia tak ada darah. Umpamanya. Dan yang ketiga, daripada min khurujid dam min haitsu ahkamun nifas wa ammal adat fa mahsubu minal wiladah. Menurut pendapat Imam Bulqini, seorang ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i, tapi jarang-jarang kita dengar ya. Masa nifas terhitung dari waktu keluarnya darah. Darah keluar 5 hari bulan, jadi kita kiralah 5 hari bulan campur 60. Jadi 65. Itu umpamanya lah ya.
Masalah yang berhubungan dengan hukum dan terhitung dari waktu melahirkan dalam masalah jumlah hari. Maaf. Jadi kalau jumlah hari, sekali lagi kita kata, menurut pendapat Imam Bulqini, maka nifas terhitung dari waktu keluarnya darah. Nifas dikira keluarnya darah. Jadi lepas 5 hari, baru keluar darah. Jadi kita hitung 60 hari plus yang 5 hari. 5 hari pertama tu kosong. Jadi itulah dia punya masa tempoh dia. Panjanglah sikit dalam masalah berhubungan dengan hukum. Dan terhitung dari waktu melahirkan dalam masalah jumlah hari. Oh, ni tidak begitu maksud dia. Yang kedua, yang ketiga ni maksudnya daripada segi hukum, kita kira daripada hari keluar darah. Segi hukum tu apa? Tak boleh kita kata baca Quran, tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh campur suami. Itu semua dari segi hukum. Dikira daripada mula darah terkeluar. Tapi daripada jumlah hari tu dikira daripada hari lahirnya anak. Itulah dia. Allah Ustaz pening lah. Tak apalah. Ini kita baca dan kalau sekiranya boleh faham. Ini untuk ustaz-ustaz ya. Ustazah-ustazah, kalau dia didatangi oleh orang, tanya ustazah macam mana saya ni macam ini macam ni. Dia boleh refer balik lah. Boleh buka. Kalau sekira kita pun dah faham dan ada orang tanya, kau belajar ustaz ni, kau bab nifas ni macam mana? Alhamdulillah, kita pun dah ada ilmu. Kita tak ingat, tapi kita boleh buka buku. Oh, ini mula kira daripada hari lahir yang budak. Ataupun daripada hari keluarnya darah. Maksimum 60 hari. Itu ada aja. Jadi jawapan dia, ialah kita belajar ilmu untuk kita amalkan dan untuk kita sampaikan. Sekurang-kurangnya untuk kita dengan keluarga kita. Yang mana suami-suami, dia tahulah isteri itu dalam nifas ke tidak. Jangan dia nak terjun, dia nak terkam isteri dia. Oh, dah cukup 60 hari. Nanti dia bang, saya datang darah tu 5 hari lambat. Oh, nampak dia tahu hukum. Umpamanya lah ya. Jadi macam tu. Dan isteri-isteri pun dia tahulah dia dalam nifas ataupun dia tidak dalam nifas. Jadi dengan itu dia bolehlah lakukan solat. Kalau dia bukan dalam nifas, dia boleh lakukan solat, boleh puasa. Itulah dia tuan-tuan ya. Masa suci antara haid dan nifas. Jadi ini masalah haid dengan nifas. Suci di antara kedua-duanya. Bila masanya? Masa suci antara haid dan nifas iaitu apabila darah haid keluar terlebih daripada keluarnya darah nifas. Terlebih dahulu daripada keluarnya darah nifas. Maka tidak disyaratkan harus terdapat pemisah antara keduanya. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan disebut dengan darah haid jika terdapat di waktu haidnya. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan disebut dengan darah nifas walaupun bersambung. Ini ada kadang-kala wanita dia keluar darah sebelum melahirkan anak. Darah apa ni ustaz? Ni saya keluar darah ni. Kalau dia memang ikut jadual dia, memang inilah masa dia datang haid, maka itu dikira sebagai darah haid. Kita dah sebutkan semalam ataupun minggu lepas bahawa dalam mazhab Syafi'i wanita yang hamil boleh datang haid. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat imam yang lain tak boleh datang haid. Kerana daripada segi kedoktoran, wanita yang hamil haidnya tu terhalang, tertutup, terhenti. Jadi dia tak boleh datang haid. Baiklah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau wanita yang mengandung saat-saat nak lahirkan anak, dah dekat dah, tiba-tiba keluar darah. Sebelum melahirkan anak keluar darah. Maka itu namanya darah haid. Kemudian tak lama kemudian bersambung-sambung, kemudian dia pun melahirkan anak. Kemudian sambung lagi dengan darah nifas. Tak apalah. Tak ada syarat mesti terpisah. Darah haid, darah nifas mesti stop 1 hari. Tak ada syarat. Jadi kalau dia datang uzur, itu dikira uzur lah. Itu dikira haid. Kemudian bila dia sambung dia nak lahirkan anak, keluarlah anak, masih lagi dalam haid. Kemudian keluar anak,
Maka anak tu keluar tu disusuli dengan darah pula. Itu nama darah nifas. Satu dia tuan ya. Iaitu darah haid mendahului darah nifas. Yang kedua, apabila darah nifas keluar terlebih dahulu daripada keluarnya darah haid, maka terdapat beberapa keadaan sebagai berikut. Darah nifas keluar terlebih dahulu daripada darah haid. Macam mana tu? Ini disebutkan di sini. Jika keluar darah sebelum 60 hari dari kelahiran, kemudian darah tersebut terputus dan kembali keluar lagi, maka dalam masalah ini lihatlah masa terputusnya. Jadi dalam tempoh 60 hari. Kita dah katakan bahawa wanita nifas paling lama 60 hari. Jadi dalam tempoh 60 hari. Umpamanya dia sudah datang darah nifas, dah 40 hari dah. Ustaz, saya dah nifas dah 40 hari. Kemudian lepas tu, dia terstop. Kemudian datang darah lagi. Apakah darah yang the second one tu? Darah haid ataupun continuous daripada darah nifas? Macam mana? Di sini ada huraian dia. Jika terputus selama 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua tu termasuk darah haid. Dia dah 40 hari dah datang nifas, dah stop dah. Kemudian dan sampailah kepada hari yang ke-50, hari ke-55, dah 15 hari dah tu. Terpisah antara nifas dengan darah yang kedua dan lebih 15 hari. Kita dah sebut wanita yang suci, minimum suci dia 15 hari. Jadi kalau sekiranya lepas 15 hari terputusnya darah nifas dengan darah haid 15 hari, maka itu darah yang kedua keluar darah haid. Itu kalau sekiranya dia keluar lepas 15 hari daripada darah nifas berhenti. Tapi kalau sekiranya jika terputus di muka surat 315, jika terputusnya kurang dari 15 hari, maka darah yang kedua termasuk darah nifas. Kita dah kata darah nifas itu maksimum 60 hari. Jadi kalau dia dalam 40 hari, dia sudah berhenti darah nifas. Lepas 10 hari, datang lagi darah. Ini darah haid ke? Nanti dulu. Darah haid syaratnya mesti lepas 15 hari suci. Ini baru 10 hari. Ini masih sambungan, iaitu darah nifas. Sambungan darah nifas. Jadi dengan itu, dia tak boleh salat, dia tak boleh puasa sebab orang dalam nifas, ya. B, di muka surat 315. Jika keluar darah, ini kita baca ni, kita kena concentrate. Dia tak boleh sambil lewa. Sambil lewa dia tak jadi, tuan-tuan. Pasal ni nak betul-betul kita faham, ya. Kalau kita dah betul-betul kita faham, ini jadi satu ilmu yang manfaat. Ilmu yang kita dapat amalkan kalau kita seorang wanita, dan kita dapat ajarkan pula kepada anak-anak kita yang baru kahwin ke apa ke, saudara mara kita. Itu satu ilmu yang manfaat, ya. Jadi kita boleh sampaikan. B, jika keluar darah sesudah 60 hari dari kelahiran, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Dah lepas 60 hari, kemudian keluar darah. Hukum apa darah ni? Dah 60 hari dah ustaz, saya ni dah nifas, ni keluar lagi darah. Maka di sini sebutnya, apabila darah tersebut terputus setelah 60 hari, walaupun sesaat, maka darah yang kedua itu dihukum darah haid. Lepas 60 hari, terputus, stop. Dia tak keluar darah lagi. Walaupun 1 saat, 1 minit, tak keluar darah lagi ya. Kemudian datang lagi darah. Itu darah haid lah tu. Ya. Sebab kita dah kata darah nifas maksimum 60 hari, dia tak boleh lebih lagi. Jadi kalau dia lebih 60 hari, itu bukan darah nifas. Kalau dia terputus, itu darah haid yang kedua. Tapi kalau dia tak terputus, jadi soalan yang kedua, apabila tidak terputus setelah 60 hari, maka darah yang keluar yang kedua tu namanya darah istihadah, darah penyakit lah. Dia sudah nifas dah 60 hari. 60 hari sambung lagi 61, 62. Ya Allah ustaz, berapa banyak ni darah saya dah keluar ni. Jadi mula daripada 61 hari itu sudah kira darah istihadah. Kalau dia bersambung-sambungan lah. Kalau dia terputus
Lepas 60 hari dia terputus, maka itu darah haid. Ya, itulah dia tuan-tuan. Itu kalau sekiranya dah sampai 60 hari lah. Kalau belum sampai 60 hari, macam kita dah sebut tadilah, dia mesti syaratnya antara nifas dengan haid mestilah cukup 15 hari. Itu namanya suci dia. Jadi itulah dia. Memang perkara ini agak macam alamak pening lah. Tak apa. At least kita dah tahu, oh ada masalah macam ni. Jadi ada huraian. Jadi kalau kita dah tahu, at least pun kita dah boleh rujuk. Oh ni ustaz dah ajar dah. Tapi tak ingat lah. Okey, kita buka balik. Kat mana ni? Oh ni dia masalah ni. Jadi kita boleh ingat. Jadi kita pun boleh tahu. Sebab tu kadang-kadang kita bila belajar ni, kadang-kadang kita kena catatkan sikit. Catat tu apa? Just to make remarks. Ni maksud ustaz ni begini. Ni maksud tuan pengarang ni macam ni. Jadi kita kalau sekiranya ada soalan timbul, kadang-kadang kita sendiri baca pun, kita dah pening. Ustaz macam mana dia terangkan ni? Kita pun dah pening. Sebab tu kita kadang kita kena ada dhabit. Sebab tu Imam Malik mengatakan qayyidu ulumakum bidawabit. Ikatkanlah ilmu kamu itu dengan dituliskan rimak. Kena tulis. Orang yang tak ada pena dan tak ada kertas, dia tak akan dapat ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan. Itu kata Imam Malik. Jadi kita sentiasa dalam masa kita belajar, kita ada pen, ada kertas, atau kita tuliskan kat buku kita tu, ya, apa yang ustaz maksudkan ni. Ini macam ni dia punya masalah. Itu penting tuan-tuan, ya. Jadi bukan kita belajar sambil lalu, oh ustaz ni saya tak faham, sudahlah, forget it. Jangan. Jadi kita sia-sia. Kita belajar untuk dapat manfaat. Dan bila kita dapat manfaat, kita boleh bagi pada orang pula manfaatnya. Jadi dengan itu ada kebaikannya. Ya, muka surat 315 lagi, perbezaan hukum antara darah haid dan darah nifas. Ini dari segi hukum berbeza. Apa dia yang berbeza ni? Ini dia letak table dia, darah haid dan darah nifas. Pertama, masa paling sedikit darah haid adalah 24 jam. Itu kita dah sebutkan dulu, ya. Darah haid paling minimum 24 jam. Tapi kalau sekiranya darah istihadah, paling minimum 1 saat. Walaupun 1 saat dia keluar, dia keluar dah. Dah tak keluar darah lagi. Dah kira bersih dah. Masya Allah. Jadi macam tu. Yang kedua, masa paling banyak keluar darah haid 15 hari. Itu maksimum. Manakala darah nifas, maksimum 60 hari. Jadi beza, kan. Dan yang ketiga, masa normalnya keluar darah haid 6 atau 7 hari. Manakala pula darah nifas, normalnya keluar darah nifas 40 hari. Itu normalnya. Dan yang keempat, haid berkaitan dengan masalah baligh. Jadi dengan dia datang haid, wanita tu dah dikira baligh. Ataupun masalah iddah. Iddah tu mana cerai. Jadi bila wanita tu diceraikan, dia dalam iddah. Dalam iddah tu 3 kali suci. Dalam mazhab Hanafi 3 kali haid. Jadi itu ada sikit perbezaan. Itu nanti dalam bab cerai-berai kita akan sebutkan. Maka masa ketika sang isteri dicerai, dan istibrak. Istibrak tu maknanya menandakan perutnya tu, rahim dia tu kosong. Itu makna istibrak. Istibrak tu menandakan perut dia tu atau rahim dia tu kosong. Tidak ada anak dalam rahim dia. Manakala darah nifas tidak berhubungan dengan masalah tersebut. Nifas ada kena mengena masalah cerai berai ke, masalah dia tu ada mengandung, dia memang tak mengandung lagi lah, dia melahirkan anak. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang perbezaan antara darah haid dengan darah nifas. Yang lain semua sama. Sama dari segi apa? Dari segi hukum. Kedua-duanya nifas dengan haid tak boleh salat, tak boleh puasa, dan tak boleh dicampuri suaminya, tak boleh masuk dalam masjid, duduk dalam masjid, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh angkat Quran. Semua yang larangan yang kita dah sebut dalam masalah haid, begitulah wanita nifas pun sama juga. Cuma bezanya sikit yang kita baru sebut tadi. Jadi macam itulah dia, ya. Kita nak tahukan dia punya larangan dalam nifas, larangannya sama macam darah haid. Dan begitu pula di muka surat 316. Cara menghitung darah haid yang terputus-putus. Ini pun masalah yang banyak dialami oleh kaum ibu. Dia datang haid 2 hari, stop. Datang lagi lepas 3 hari, stop. Datang lagi lepas 4-5 hari, stop. Bila ni aku punya haid ni macam mana ni? Jadi di sini kata tuan pengarang kita, terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Ini dalam mazhab Syafi'i lah, ya.
mengenai cara menghitung darah haid yang terputus-putus. Dalam hal ini terdapat dua pendapat sebagai berikut. Ada dua pendapat lah dalam mazhab Syafi'i, ya. Pertama, pendapat yang pertama, cara menghitungnya iaitu dengan menjadikan masa yang terputus di antara masa keluarnya darah haid yang 15 hari adalah termasuk dalam hukum haid. Jadi makna di sini kita dah sebut haid paling maksimum 15 hari. Jadi kalau dalam lingkungan 15 hari, dia datang haid 1 hari, kemudian stop. Hari ketiga datang haid, kemudian stop. Hari ke-6 datang haid, kemudian stop. Apa ni stop ni? Maka dikira semua yang datang darah haid di antaranya, yang dia stop pun, semuanya, yang 15 hari itu semua, itu dikira haid. Maknanya walaupun tak keluar darah pun, masih kira haid. Oh, macam tu. Panjanglah haid dia. Yes, panjang haid dia. Jadi apa nak buat? Dah begitu ketentuan Allah untuk dia. Jadi ingatlah wanita-wanita, ya, kalau dia berhenti darah haid sekejap, jangan terus dia sembahyang. Tapi ini kadang-kadang ustaz kita pun tak tahu kita berhenti terus ke ataupun berhenti datang lagi, kita tak tahu. Ini kembali pada pengalaman. Mana pengalaman tu experience kita. Kita dah try. Pada waktu kali pertama kita datang haid, kita mana dia berhenti, kita solat. Pasal kita tak tahu nak datang haid lagi ke tidak. Tapi ternyata kemudian lepas 2-3 hari datang lagi darah. Alamak, darah haid lah ni. Sebab ustaz dah kata dalam lingkungan 15 hari kalau keluar darah, itu semua dikira darah haid. Dan solat kita semua tak sah. Tapi tak berdosa, ya. Sebab kita mengikut pada hukum adat. Aku dah bersih, aku mandi, aku solat. Tapi lepas tu datang lagi darah. Itu dikira darah haid. Jadi yang kau salat tu pun masih dikira dalam haid. Jadi begitulah dia, tuan-tuan, ya. Dan pendapat tersebut dikenali dengan qaulul ashab, yang berarti menarik. Yang paling kuat lah yang menarik. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini tuan pengarang kita, dia buat contoh pula. Masya Allah. Jazahullah khairan. Dia buatkan tabel penjelasan cara menghitung darah haid yang terputus-putus dengan metod ashab. Iaitu pertama, hari pertama kedua datang 6 jam keluar darah. Kemudian hari ketiga terputus, tak keluar darah. Hari keempat keluar darah 8 jam. Kemudian 5 sampai 9, hari 5 sampai 9 keluar darah dan terputus. Keluar sikit, putus. Keluar sikit, putus. Yang hari ke-10, 7 jam keluar darah. Ini sebagai contoh je. Dan hari ke-11, 14, terputus lagi, darah tak keluar. Dan hari 15, keluar 8 jam pula keluar darah. Habis macam mana? Kata tuan pengarang kita, dari tabel tersebut dapat dilihat masa darah yang keluar, iaitu darah dia keluar pada 6 jam, 8 jam, 7 jam, 8 jam, mana 29 jam. Dalam pelajaran kita lepas, kita dah kata bahawa sekurang-kurang haid 24 jam. Jadi kalau dalam tempoh 15 hari itu, darah haid itu 24 jam, makna itu semua dikira haid. Walaupun terputus-putus. Macam tu. Itu dia. Itu yang dipegang oleh pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i Imam rahimahullah ta'ala. Jadi darah tersebut termasuk darah haid, dan hukum masa yang terputus, tidak keluar darah pun juga dihukum darah haid. Tak keluar darah ustaz, hari ini 9 hari tak keluar darah. Tak keluar darah pun, tapi dia lingkungan 15 hari, tapi terputus-putus, maka yang tak keluar darah pun dikira haid selagi dalam tempoh 15 hari. Itu tuan-tuan, ya. Ini adalah cara menghitung ashab, iaitu menjadikan masa yang terputus termasuk dalam masa haid. Jika seorang wanita melakukan salat, maka salatnya tidak sah dan tidak wajib qada. Demikian juga dengan puasa Ramadan, puasa dia tidak sah tapi wajib qada. Puasa dia wajib qada, salat dia tak wajib qada, ya. Itu dah disyariatkan kita. Itu pendapat pertama. Jadi dikira the whole period 15 hari itu, walaupun berhenti keluar, kalaulah total numbers of hours yang kita keluar darah tu kita kumpulkan lebih ber 24 jam, makna the whole period 15 hari itu semua dikira haid. Jadi 15 hari itu tak boleh sembahyang. Jadi kalau sekira orang dah biasa pengalaman, akhirnya darah ni putus-putus. Jadi dia tahulah, maknanya lepas daripada ini dia tak boleh salat. Walaupun hari ini tak keluar darah, tapi dia dah tahu dah pengalaman dia, darah yang akan keluar lagi. Jadi dengan itu dia jangan salat. Tapi kalau sekira ustaz, dia lepas 15 hari dia keluar lagi darah.
Kita dah belajar. Maksimum haid 15 hari. Jadi kalau hari 16 dia keluar lagi darah, 17 keluar lagi darah, itu nama darah istihadah. Istihadah tu apa? Penyakit. Makna penyakit ni dia bukanlah haid dan dia tak dilarang baca Quran, sembahyang, semua dia sama macam perempuan bersih lah. Sama macam perempuan bersih. Kalau sudah lebih 15 hari. Habis ustaz ni darah keluar ni. Ya, walaupun darah keluar, kalau dah totalnya lebih pada 15 hari, dah itu darah istihadah. Itu tapi jaranglah berlaku. Tapi ada juga berlaku, ada setengah-setengah wanita yang macam tu. Jadi kita masing-masing tu dengan keadaan diri dia. Pendapat yang kedua, cara menghitungnya adalah dengan menjadikan masa keluar darah itu sebagai haid dan masa terputusnya darah itu sebagai suci. Metod ini, cara ini disebut dengan qaul al-laqat. Al-laqat maknanya pilih, dia memilih. Kutip, dia mengutip. Itu dari segi bahasa Arab. Ya. Jadi makna di sini, kalau dia datang haid, sehari pertama, kedua datang haid, hari ketiga, keempat tak datang. Itu hari ketiga, keempat tu suci. Semayang, puasa, macam-macam lah. Hukum perempuan biasa. Hari kelima, keenam datang haid. Jangan semayang, jangan puasa. Kalau dia pergi Mekah nak tawaf, jangan tawaf sebab awak datang haid. Tapi kalau dia dah suci, dia hari ketujuh, hari ke-8 dia suci, tak keluar darah, dia boleh pergi tawaf. Macam mana ustaz? Itu pada pendapat yang kedua. Masalah ini pun penting juga kita tahu. Sebab kadang-kadang ada masalah wanita pergi Mekah. Dia pergi Mekah tu dia nak tawaf wida ataupun tawaf haji, tawaf umrah. Kemudian lepas tu dia datang haid. Kalau ikut hukum yang dikatakan tadi, 15 hari tu semua dikira haid, walaupun berhenti-berhenti. Alamak ustaz, saya ni nak buat tawaf haji ni, nak balik dah, dekat nak balik dah ni. Belum lagi tawaf haji. Boleh kita ambil pada pendapat yang kedua. Pendapat kedua kata, bila dia keluar darah, itu haid. Bila dia tak keluar darah lagi, itu dia suci. Dia suci, dia bolehlah pergi tawaf, boleh pergi, selesaikanlah rukun-rukun haji dia. Alhamdulillah, dia jalan keluar. Ini pentingnya kita belajar. Jadi kita tahu dalam masalah ni ada khilaf. Walaupun pendapat pertama tu kuat, tetapi dalam masalah kita cari jalan keluar, boleh kita pakai pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah pelajaran hari ini memang sangat penting ya. Baik sekali untuk kita dapat memahaminya dan dapat kita analisanya, dapat kita sampaikan. Kalau ada yang mungkin masih lagi syak dan wasangka masih tak jelas lagi, boleh dia mesej kepada saya melalui FB message dan insya-Allah saya akan dapat jawab, saya jawab. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Dan kepada mereka yang inginkan dapat link Telegram channel Ustaz Tian Fauzi, kerana dalam link Telegram itu saya akan masukkan semua update apa-apa kita punya program, apa-apa pengumuman ya. Jadi siapa-siapa yang masuk dalam link itu, link Telegram, maka dia akan dapat kita katakan info-infonya tersebut. Dan terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang telah derma, alhamdulillah. Madrasah-madrasah yang kita telah terima derma daripada penderma-penderma daripada pelajar-pelajar ya, kita alhamdulillah sudah bangunkan, masih lagi belum selesai Madrasah Nurul Hafizah ya, itu yang pertama sekali yang pernah kita bantu. Dan keduanya ialah Madrasah Darul Ulum Lil Banat, Darul Ulum Lil Banat, itu dah selesai. Dan ketiganya Madrasah Darul Ulum Lil Banin, Darul Ulum untuk anak-anak lelaki, banat perempuan, ini lelaki. Dan kemudian yang keempatnya ialah Darul Mustafa. Darul Mustafa ini dia namanya madrasah di Tarim, Abi Umar bin Hafiz madrasah, tapi kita ambil Barakah Darul Mustafa. Itu saya dah masukkan dalam Telegram. Atap dia tu sedang dipasang atap dia, alhamdulillah. Dan kemudian Bustan Al-Arifin. Bustan Al-Arifin belum kita mula lagi ya. Dan kemudian satu lagi yang keenam ialah Nur Faizin. Nur Faizin pun sekarang ni sedang diratakan tanah untuk dibangunkan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan yang derma semua tu menjadi amal jariah kepada anda, atau yang anda niatkan untuk siapa-siapa daripada mak ayah, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Ta'ala. Terima kasih banyak-banyak.
Dan mereka yang derma untuk fakir miskin pun terima kasih ya, kerana orang fakir miskin memang sangat-sangat mengharapkan bantuan ya, lebih-lebih lagi negara-negara yang miskin yang kita sedia maklum. Terima kasih, jazakumullah khairal jazak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ sajalah untuk kita pada petang yang mulia ini. Sampai hari ke lapangan malam ini lepas maghrib jam 7.30 ada pengajian Syama'il Muhammadiyah di Masjid Sultan ya, Masjid Sultan di Singapura. Dan lepas Isyak jam 9 malam iaitu pengajian kitab Al-Hikam ya di Masjid Hasanah Teban Garden. Jadi siapa ada kesempatan silakanlah ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja. Marilah sama-sama kita berdiri untuk kita memberi salam kepada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita telah membacakan hadis-hadis mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat prihatin untuk umatnya. Ya, sampaikan di hari akhirat Nabi tak minta untuk isteri atau anaknya, tapi Nabi minta pada Allah untuk umatnya, ummati, ummati. Ya, siapa yang terlepas daripada pengajian semalam hari Ahad, ya, waktu 5 petang, 5.30 petang, boleh tengok dalam FB saya, insya-Allah dapatlah manfaatnya insya-Allah. Mari sama-sama kita beri salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita petang ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.